पृथ्वीर प्राय समस्त धर्मग्रंथ स्वप्न उपरे यथेष्ट विश्वास प्रकट करवा देखा जाए। जीवात्मार विनिमय रे कामना वासना को तृप्त करवा मनिषर भौतिक ज्ञान और निष्पत्तिर शेष परिणति। महान दार्शनिक तथा ज्ञानी माने भविष्यत कथन पर स्वप्नर मार्ग को ही बहुबार व्यवहार करिवार नजीर अछि। कथारे अछि, जदि भावना मनीष को भल पाती तेबे से निश्चित भावे सेमानकु तांको उद्देश्य रे सोईबा समय प्रकाश करिवे। स्वप्न एमिति एक अवस्था जेतेबेले चक्षु बिना आमे देखिपारू, कर्ण बिना शुणिपारू। एही समय रे एही इंद्रिय मानक उपरे कौनसी अप्राकृतिक उत्तेजना मध्य आसी न थाए। निजार अंतर्दृष्टि द्वारा आत्मा केवल बहु दूर कौन घटुची जानेनी, बरं भविष्य में कौन घटव ताहा भी जानीपे। यही समय जड़े अनुभव करे सते जेपरि एक अजଣା शक्ति आम निज भितर बाहरी जाउछि एवं सबु जानीपारुछि। यह ही आत्मा जहाँकि ज्ञान और शक्ति अपरिमित और अज्ञात। यही प्रक्रिया रे कौनसी चिंताधारा आदान प्रदान एक मनस्तात्विक स्रोत। यही प्रक्रिया रे दूरता प्रतिबंधक हुएनि, समय भी यही प्रक्रिया रे हार माने। आत्मा केवल मनीषर सृष्टि नुहे, बरं यह प्रकृति मनीषर सब चिंता कामना और कार्य मध्य मन माध्यम प्रवेश करे। आत्मार तीनोटी अवस्था जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति। आत्मा स्थूल शरीर रे जाग्रत अवस्था थाए, सूक्ष्म शरीर रे स्वप्न अवस्था रहे एवं कारण शरीर रे सुषुप्ति अवस्था पहुँचे। यही तृतीय अवस्था प्रकृत ज्ञान सत चित आनंद अवस्था को बुझाए। स्थूल शरीर 20 उपादान को नहीं गठित। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, पंचभूत, पंचतन मात्रा एवं सूक्ष्म शरीर 4 उपादान को नहीं गठित। यही प्रकार 24 उपादान को नहीं स्थूल और सूक्ष्म शरीर रे आत्मा विचरण करुछि। आत्मार यही सूक्ष्म शरीर रे स्वप्न बहु अभिज्ञता भविष्यत वार्ता नहीं प्रतिफलित होछि। नमस्कार बंधुगण, मो सागर कलाकार सागर संगम यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुछि। आजिर विषय वस्तुटी रही स्वप्नर रहस्य विषय रे। पूर्व वीडियो रे आमे स्वप्न संबंध रे किछि आलोचना करिथिले, आउ किछि तथ्य आजिर स्वप्न रहस्य रे आलोचना करिबा। तेबे आसंतु जानिबा। साधारण भाव में कहवाक गले मनीषर समस्त वस्तुनिष्ठ कामना इंद्रिय मानक विश्राम समय मनर दुनिया बाहरी स्वप्न प्रतिफलित हुए। भौतिक जगत सुख दुख काम भोग एवं अग्रगति ही प्रतीक धर्मी होई स्वप्न प्रकाश पाए। अन्य पक्षरे भौतिक जीव देखुथिबा स्वप्न को सबुबले ठीक भावे बुझी पारे ना। यार एकमात्र उत्तर जे कौनसी निर्दिष्ट कल्पना को शब्द रे जमती प्रकाश करने कष्टकर हुए, ठीक सेमिति बेले बेले भविष्यतर घटनावली को मन मध्य चित्रण करिवारे असफल हुए। प्रतीकात्मक छवि गुड़ी को मन रखिपारे ना किंबा बुझा को अक्षम हुए। उदाहरण स्वरूप स्वप्न रे सीढ़ी किंबा गछ चढ़ुथिबा मनीषटी भविष्यत रे सफलता पाइबार सूचना देउथिबा बेले गछरू किंबा उच्च स्थान पड़ जाउथिबा स्वप्न पतनर सूचना देଥାଏ। जदि स्वप्न रे आईना देखा जाए, निजको आईना रे देखिबार स्वप्न सूचई दिए जे व्यक्ति जनक बहु हतोत्साहर सम्मुखीन होबाक हेबो एवं ता संगे संगे असुस्थता आसीबा सह भाग्यर अवनति एवं दुख को सूचई थाए। कौनसी भंगा आईनार स्वप्न कौनसी संपर्कीयर आकस्मिक मृत्यु को सूचई थाए। अन्य कौनसी व्यक्ति को आईनार स्वप्न देखले ताहा सूचाए जे अन्य माने निजर स्वार्थ साधन पई व्यक्तिटी विरुद्ध कार्य करिवे। कौनसी पशु को आईनार देखिले यह हताशा एवं भाग्यर पतन को सूचई थाए। कौनसी युवा स्त्री लोकर आईना भांगिबार स्वप्न दुर्भाग्यजनक बंधुता तथा असफलता विवाहर सूचना देता है। स्वप्न रे अग्नि देखिले
ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଅଗ୍ନିର ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହେଉନଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରୀ ତଥା ନାବିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିର ସ୍ୱପ୍ନ ନିରନ୍ତର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଣିଦେଇଥାଏ। ନିଜ ଘର ଜଳୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ନେହୀ ସାଥୀ, ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଯତ୍ନବାନ ଭୃତ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜ ଗୋଦାମରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଏବଂ ନିଜେ ସେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ତଥା ଲାଭଦାୟକ ଫଳକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଯଦି ନିଆଁ ଲଗାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ତେବେ ବହୁ ସୁଖକର ବିସ୍ମୟ ଆଶା କରାଯାଏ। କୌଣସି ବୃହତ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ନାବିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଓ ନିରାପଦ ଯାତ୍ରା ଆଣିଥାଏ। ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୀମ ସଫଳତା ଦେଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅଙ୍ଗାର ଦେଖିଲେ ଜଳୁଥିବା ଅଙ୍ଗାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଗ୍ୟର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଉତ୍ଥାନ ତଥା ଅସୁମାରୀ ଆନନ୍ଦର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଜଳୁନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଙ୍ଗାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଅସୁଖର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅଙ୍ଗୁର ଦେଖିଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଉଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ବହୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇଯିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ଯଦି କେବଳ ପତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅଙ୍ଗୁର ଝୁଲିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଚ୍ଚପଦ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଆଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କୌଣସି ଯୁବତୀ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ନିଜର ଏକ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅଟା ଦେଖିଲେ ଅଟାର ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ ସୁଖ ଜୀବନର ସୂଚନା ଦିଏ। କୌଣସି ଯୁବତୀ ନିଜ ଶରୀରରେ ଅଟା ବୋଳି ହେଉଥିବାର ଦେଖିଲେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ବା ସ୍ୱାମୀର ଅଧୀନ ହେବ ଏବଂ ତା'ର ଜୀବନ ସୁଖ ଓ ଯତ୍ନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯଦି ଅଟା ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ସଙ୍କଟମୟ ଅବସ୍ଥାର ସୂଚନା ଦିଏ। ଅଣ୍ଡା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ପକ୍ଷୀ ବସାରେ ଅଣ୍ଡାର ସ୍ୱପ୍ନ ଧନ ସମ୍ପଦ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ଅନେକ ସନ୍ତାନର ସୂଚନା ଦିଏ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ନିଜ ଘରେ ଭୀଷଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଭଙ୍ଗା ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତଟକା ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଦେବୀ ତୁମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଉପହାରମାନ ଅଜାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ବୁଝିବେ। ପଚା ଅଣ୍ଡାର ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ପତ୍ତି ହାନି ଏବଂ ଅବନତିର ସୂଚନା ଦିଏ। ଆପଣ ଯଦି ଅଣ୍ଡା ପାଚିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଦର୍ଶାଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଲାଭଦାୟକ ବେପାରରେ ଗୋଡ଼ ଦେବ। ପକ୍ଷୀରୁ ଅଣ୍ଡା ଅର୍ଥ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଆଶାସିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅଧରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଅଧର ମାନେ ଓଠ, ଯଦି ଆପଣ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋଟା ଓ ବିରୂପ ଅଧରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅସମତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲା, ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମନ୍ଦ ମିଜାଜକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମଧୁର ଓ ରକ୍ତିମ ଅଧର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସୁମେଳ ଓ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୂଚନା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଧର ଅର୍ଥ କୌଣସି ଜଟିଳ ବିଷୟରେ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି। ଫୋଟକାଯୁକ୍ତ ବା ଫୁଲିଥିବା ଅଧର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ତଥା ଏକାନ୍ତ କାମନାର ସୂଚନା। ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କୌଣସି ଦେଶର ଶାସକଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ଯିବ ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ପାଇଁ ଖୁସି କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେବନି। ଯଦି ଅର୍ଥର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କାର ସ୍ୱପ୍ନ, ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁଖକୁ ଦର୍ଶାଏ। କାହାକୁ ଅର୍ଥ ଦେବା ସ୍ୱପ୍ନ ଘରେ ଅସୁଖ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସୂଚନା ଦିଏ। ଟଙ୍କା ନିଜେ ଚୋରି କରୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ତୁମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଗିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟର ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଖ ସମ୍ପଦର ସୂଚକ। ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଖ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତଥା ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କର। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅଳଙ୍କାର ଦେଖିଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବାର ଅର୍ଥ ଖୋସାମଦ କରି ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଅଳଙ୍କାର ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଅଳଙ୍କାର ଦେବାର ଅର୍ଥ ଅସାବଧାନତା ଏବଂ ମାତ୍ରାଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଏ। ଅଳଙ୍କାର ହଜାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ବା ଭଲ ପ୍ରେମୀ ହରାଇବାକୁ ସୂଚାଏ।
ଅଶ୍ରୁ ବା ଲୁହ ନିଜେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଦୁଃଖ ଯାତନା ତୁମକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘେରିଯିବ। ଅନ୍ୟ କେହି ଲୁହ ଝରାଉଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ତମର ଦୁଃଖ ଅନ୍ୟର ସୁଖକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଅଶ୍ୱ ବା ଘୋଡ଼ାର ସ୍ୱପ୍ନ ଧଳା ଅଶ୍ୱ ଚଢ଼ିବା ବା ଦେଖିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ସମୟ କଟାଇବା ସହ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା ଦିଏ। ଯଦି ଧଳା ଅଶ୍ୱଟି ମାଟି କାଦୁଅ ହୋଇଛି ଏବଂ ପତଳା ଦିଶୁଛି ତେବେ ତୁମେ କୌଣସି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ବନ୍ଧୁ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହେବ। ଯଦି ଘୋଡ଼ାଟି କଳା ତେବେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟରେ ତୁମେ ସଫଳ ହେବ। କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କଳା ଅଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ତା'ର ସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନୁହେଁ। କଳା ଅଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦିଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଏ ତଥାପି ଏଥିସହିତ ବହୁ ଅଶାନ୍ତି ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଏହା ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ତମର କେହି ବନ୍ଧୁର ଅସୁସ୍ଥତାର ଖବର ପାଇବ। ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ବସି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଝରଣାରେ ଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ କାମନାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଚୁର ଲାଭର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଏ। କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ଅଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହତାଶକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଘୋଡ଼ା ଲାତ ମାରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ତମେ ଭଲ ପାଉଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହେବାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଅସୁସ୍ଥତାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଏ। କୌଣସି ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ରେ ନିଜେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବାର ଅର୍ଥ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଆସିବ, ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବ। ଘୋଡ଼ାକୁ ମାରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ତମେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବ। ଅସି ତରବାରୀ ପିନ୍ଧିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଭଲ ପଦପଦବୀ ସହିତ ସମ୍ମାନର ସୂଚନା। ତମଠାରୁ ତରବାରୀ ଛଡ଼େଇ ନେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ବିବାଦରେ ପରାଜିତ ହେବ। ଅନ୍ୟକୁ ତରବାରୀ ଧରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବିପଦର ସୂଚକ। ଭଙ୍ଗା ତରବାରୀର ଦୃଶ୍ୟ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯାତନାର ସୂଚକ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ହାଡ଼ ଦେଖିଲେ, ଅସ୍ଥି ଦେଖିଲେ, ନିଜ ମାଂସରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବା ଅସ୍ଥିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ତମକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିବାର ସୂଚନା। ଯଦି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସ୍ଥିର ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିର ପ୍ରଭାବ ତୁମକୁ ଘେରି ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଏହା ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ରହସ୍ୟର କେତୋଟି ତଥ୍ୟର ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ହଁ, ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।